عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. النائب الأول لرئيس برلمان الشباب العربي الأوروبي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الشباب العربي الأوروبي النائب محمد خالد القاضي وجه رسالة مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية دعا فيها إلى التحرك العاجل لوقف محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وشدد النائب القاضي في رسائله على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور الأونرو وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة. وأشار أن الأونرو ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بل هي رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية. وأكد أن محاولة الاحتلال لتصفية الأونرو تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وأنها حقهم في العودة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرار الأمم المتحدة. كما دعا القاضي البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم الأونرو وحث دولهم على الضغط على كيان الاحتلال لوقوف هذه الانتهاكات والالتزامات بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق الدولية. The first Deputy Speaker of the Arab European Youth Parliament and Chair of the Defense and National Security Committee, MP Mohammed Khalid Al-Qadi, has sent written messages to the heads of international and regional parliaments, calling for urgent action to halt the Israeli occupation's attempts to dismantle the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNRWA. In his messages, MP Al-Qadi emphasized the gravity of these efforts, which aim to end UNRWA's role and undermine Palestinian refugees' rights, especially their right of return as stipulated by United Nations resolutions. He noted that UNRWA is not merely a humanitarian agency providing essential services in education, health, and relief to over 6 million Palestinian refugees, but also a symbol of the international commitment to the Palestinian refugee cause and their historical rights. He asserted that the occupation's attempts to eliminate UNRWA are part of its broader efforts to dismantle the Palestinian refugee cause and deny their right of return, which contradicts international laws and UN resolutions. El-Qadi also urged international and regional parliaments to take a firm stand in supporting UNRWA and to encourage their countries to pressure the occupying entity to cease these violations and to abide by international legitimacy resolutions, laws, and conventions. The first Deputy Speaker of the Arab European Youth Parliament and Chair of the Defense and National Security Committee, MP Mohammed Khalid Al-Qadi, has sent written messages to the heads of international and regional parliaments, calling for urgent action to halt the Israeli occupation's attempts to dismantle the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNRWA. In his messages, MP Al-Qadi emphasized the gravity of these efforts, which aim to end UNRWA's role and undermine Palestinian refugees' rights, especially their right of return as stipulated by United Nations resolutions. He noted that UNRWA is not merely a humanitarian agency providing essential services in education, health, and relief to over 6 million Palestinian refugees, but also a symbol of the international commitment to the Palestinian refugee cause and their historical rights. He asserted that the occupation's attempts to eliminate UNRWA are part of its broader efforts to dismantle the Palestinian refugee cause and deny their right of return, which contradicts international laws and UN resolutions. El-Qadi also urged international and regional parliaments to take a firm stand in supporting UNRWA and to encourage their countries to pressure the occupying entity to cease these violations and to abide by international legitimacy resolutions, laws, and conventions. النائب محمد خالد القاضي: محاولات تشويه صورة مصر لن تثنيها عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية. أكد النائب محمد خالد القاضي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن محاولات تشويه صورة مصر وإلصاق التهم بها لن يثنيها عن مواقفها الثابتة تجاه ما يحدث في المنطقة ودعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة القوانين والأعراف الإنسانية والدولية. قال القاضي في بيان له اليوم
أن وعي الشعب المصري قادر على مواجهة أي شائعات أو أكاذيب تهدف إلى النيل من سمعة مصر في المنطقة ومحاولة زعزعة استقرارها وتشويه صورتها أمام العالم، والتي كان آخرهم تعمد تداول معلومات مضللة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة الألمانية كاسرين التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، وهو كلام ليس له أساس من الصحة. وضح عضو مجلس النواب أن ما حدث هو محاولة للتشكيك في سمعة مصر ومواقفها وممارسة ضغوط على القيادة السياسية والدولية المصرية لثنيها عن موقفها الملتزم بدعم القضية الفلسطينية ومساعيها الحثيثة لتحريك المجتمع الدولي نحو مسؤوليته الواقفة الانتهاك الإسرائيلي وإقرار سلام شامل وعادل في المنطقة. وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب على أن مصر ستظل الشقيقة الكبرى والداعمة الأولى لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض كافة المخططات التي تستهدف التهجير القسري والاعتداء على الأطفال والنساء بالمخالفة للقوانين الدولية ورفضها لجرائم الإبادة الجماعية. عاجل روترز: عطل ضخم في برنامج شات جي بي تي يؤثر على آلاف المستخدمين. بداية شاب في السياسة، حكايات وأحداث. السياسة ليست فن الممكن، فهذا تعريف للعاجز. السياسة هي فن جعل المستحيل ممكنا. السياسة ليست مجرد صناعة تنظيمات وتشكيلات وإدارة انتخابات، كل هذا لا يتجاوز 1% منها. السياسة هي إدارة أزمات وتجاوز تحديات وإدارة موارد بشرية ونشر الوعي العام، وأخيرا الإبداع والابتكار خارج الصندوق. السياسة ليست فرض وجهة نظر مدرسة سياسية بعينيها أو اتجاه اقتصادي محدد. السياسة هي الاستفادة من تجارب الآخرين وتطويرها بما يناسبك لكي يكتمل نجاح المنظومة والمؤسسة. السياسة ليست مجرد عمل عام لجميع المواطنين بانتماءات مختلفة. السياسة هي عمل متنوع للتأثير على المواطنين ودفعهم في اتجاه خدمة أنفسهم والوطن. السياسة ليست صناعة فكر وتوجيه الرأي العام نحو رأي بعينه. السياسة هي صياغة فكر يتناسب مع الرأي العام وتوجيهاته. السياسة ليست التنافس بين الأفراد لتحقيق أهدافهم الشخصية. السياسة هي التعاون بين الأفراد لتحقيق هدف جماعي. السياسة لا تقاس بما فعله الأفراد وإنجازاتهم، فهذه سيرة ذاتية لكل منهم. السياسة تعترف بما فعلته المنظومات والتاريخ يكتب فقط المنتصرون أو الناجحون. السياسة هي أن تفعل ما عليك وتسمع لمن يهاجمك. قسمهم بين كاره حاقد وجاهل مغيب وناصح مخلص، فاحذر من الكاره ولا تخاصمه، وسمع الجاهل ولا تقاطعه، وقبل نصائح الناصح لا تناقشه. السياسة هي أن تفعل ولا تنتظر، تجمع ولا تفرق، تبتكر ولا تقلد، واعلم أن خير من يقود هو خير من يتبع. السياسة ليست بها صواب وخطأ إلا فيما يتعلق بالقيم والأخلاق والثوابت الوطنية. أما ما عدا ذلك فهي وجهات نظر تخطئ وتصيب. خذ من الخطأ وتعلم وطور من الصواب. السياسة ليست المحافظة على ما وصلت إليه. السياسة هي كم شخص جعلت لديه القدرة على الوصول لما وصلت إليه. السياسة هي الإيمان بأن كل الناس لن يفيدوك بخير إلا بما أراد الله لك، لن يضرك بشيء إلا ما كتب الله عليك. السياسة هي أن تعلم أن الدنيا ممر فاني لعالم أفضل باقي، فلا تخسر ما هو أعظم مقابل ما هو أقل وأحقر. بقلم النائب محمد خالد القاضي، رئيس حزب التحالف الوطني. بيان رسمي في إطار تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية وتمكينه من المشاركة الفعالة في صنع القرار. اجتمع اليوم المكتب السياسي لقادة برلمان الشباب LLUB يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، وتم الاتفاق على انضمام برلمان الشباب رسميا إلى قامة الشباب الوطني هنبني الوطن بقيادة النائب محمد خالد القاضي، وذلك لخوض انتخابات مجلس النواب والشيوخ. وتأتي هذه الخطوة تجسيدا لإيماننا الراسخ بدور الشباب كركيزة أساسية في نهضة الوطن وتقدمه، وحرصا على تمثيل تطلعاتهم وطموحاتهم ضمن الإطار الديمقراطي. نؤكد أن شراكتنا مع قائمة الشباب الوطني تعكس رؤيتنا المشتركة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث نسعى لتقديم قيادات شبابية متميزة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء مصر المستقبل. وإذا نعلن عن هذا القرار التاريخي ونؤكد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والشبابية لتحقيق الأهداف المنشودة والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار والتقدم. ندعو كافة الشباب المصري لدعم هذه المبادرة
والمشاركة في صناعة القرار عبر انتخابات قيادات تعبر عن طموحاتهم وتعزز مكانتهم على الساحة السياسية. معا نبني مصر المستقبل. المكتب السياسي، برلمان قائمة الشباب الوطني، هنبني الوطن 2030. نائب شاب يفتح النار في حوار جريء جدا يفضح الكائنات الوهمية ويكشف الستار عن خبايا وأسرار الفساد في استغلال العمل الخيري للأغراض الشخصية. النائب محمد خالد القاضي يزيح الستار عن كيانات معطلة لقاطرة التنمية. النائب الحر يكشف أعداء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي. طلب إحاطة مقدم من السيد النائب محمد خالد القاضي. رقم العضوية 122. السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه موجها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في شأن ما أسفرت عنه الآونة الأخيرة من تكدس في خريجي كليات الصيدلة داخل مستشفيات وزارة الصحة، وعدم ربط الخريجين بسوق العمل، ووجود الكثير من الكليات الخاصة التي أفقدت الطالب جودته. إذا نطالب بإعادة النظر في ملف كليات الصيدلة وخلق تخصصات داخل الكلية تسمح بوجود صيدلي خاص بالتركيب والتصنيع الدوائي، وصيدلي خاص بالبحث العلمي، وصيدلي إكلينيكي، وصيدلي عام، وربطهم بسوق العمل، وتفعيل هذه التخصصات لنتمكن من خلق جيل قادر على ريادة تسوق صناعة الدواء والبحث العلمي وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية دون الضغط على موارد الدولة. ولسيادتكم جزيل الشكر. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.